kita baca doa birrul walidain. Kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua kita. Amin. Baik yang masih hidup atau yang sudah pindah ke alam barzakh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amin ya Rabb. Dan yang sudah di alam kubur semoga dijadikan kuburnya menjadi penggalan taman surga. Amin. Yang dijadikan kita dengan bacaan doa ini termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Bakti yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wa hasana ala ightinami birrihima wa sina'il ma'rufi ladaihima wa nadabana ila khafdil janahi min ar-rahmati lahuma i'zaman wa ikbara wa awsana bit tarahumi alaihima kama rabbayana sighara. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina waghfir lahum warhamhum warda anhum ridan tuhillu bihi alaihim jawami'a ridwanik wa mawatina afwika wa ghufranik wa tuhilluhum bihi dara karamatika wa amanik wa adirra bihi alaihim lataifa birrika wa ihsanik. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'atan tamhu biha salifa awzarihim wa sayyi'a israrihim warhamhum rahmatan tuniru lahum biha al-maj'a fi quburihim wa tu'minuhum biha yawmal faza'i inda nushurihim. Allahumma tahannan ala dha'fihim kama kanu ala dha'fina mutahanninin warham inqita'ahum ilayka كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناسحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حبا ولا تحمل عليهم من
من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجفهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وجسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Ya Rabbi. Kita lanjutkan kajian tafsir. Terakhir An-Nisa ayat berapa? 109, 108 Pak ya. Sekarang 109. Sekarang 109. Ya. Ha antum. Ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wat tadhakkur wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Ayat 109 surat An-Nisa. Pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan nilai hidup yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membela orang-orang yang benar dan tidak mendukung orang-orang yang bersalah, mengatakan salah kepada yang salah, mengatakan benar kepada yang benar. Jangan sampai kita menjatuhkan orang yang benar, menyalahkan orang yang benar, dan membela orang yang salah, mendukung orang yang salah, karena itu perbuatan tidak terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya ayat itu
seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, dengan peristiwa di masa Rasulullah SAW yang terjadi antara seorang munafik Tu'mah ibn Ubairik dan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qatadah ibn Nu'aim dan seorang Yahudi yang bernama Zaid ibn Samin. Saya ulang sedikit ya supaya nyambung lagi nanti ayatnya. Tu'mah itu mencuri perisai milik Qatadah, seorang sahabat, kemudian meletakkan perisai itu di rumah seorang Yahudi yang bernama Zaid dengan tujuan mau mengacaukan situasi, menimbulkan fitnah. Nah, kemudian akhirnya Qatadah itu mendatangi rumah Zaid dan mempertanyakan kenapa perisainya itu kok ada di rumah Zaid. Berarti Zaid ini mencuri perisai dia. Kemudian ternyata ada saksi mata yang melihat yang meletakkan perisai itu di rumah Zaid itu adalah Tu'mah. Tapi saksi itu juga seorang Yahudi. Akhirnya sampailah permasalahan ini ke hadapan Nabi Muhammad SAW karena terjadi keributan orang-orang Islam yang mau membela Tu'mah dan menyalahkan orang Yahudi, padahal kasus sebenarnya Tu'mah ini tampak sebagai seorang Islam, padahal di dalamnya dia ini seorang munafik yang mau mengacaukan situasi dan atas nama agama, tapi untuk kepentingan pribadi. Nah, orang Islam ini sebagian ada yang tidak paham, ya karena mereka itu orang-orang baik, ya mereka akan membela Tu'mah. Mereka merasa Tu'mah itu Muslim, harus dibela. Padahal dalam kasus ini orang-orang Yahudi menyangkal tuduhan bahwa Zaid itu mencuri perisai milik Qatadah. Akhirnya sampai ke hadapan Rasulullah SAW dan terjadi keributan. Dan akhirnya turun ayat kepada Nabi Muhammad SAW yang membuka kejadian sebenarnya bahwa ternyata Tu'mah yang salah dalam hal ini dan dia seorang munafik, dan Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membela orang yang berbuat salah sekalipun dia Muslim, dan Nabi diperintahkan membela orang yang benar sekalipun dia Yahudi. Jadi ini kesimpulan yang kita petik di pertemuan yang lalu, bahwa dalam menjalani hidup nilai-nilai Islam itu harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar covernya saja Islam. Bangga dengan tampilan, bangga dengan tampilan. Udah, kalau Islam, Allahu Akbar, pasti harus kita bela. Karena ada orang-orang yang punya kepentingan. Orang Islam itu belum tentu dia Islam. Ada orang yang Islamnya KTP. Ada orang Islam, tapi nilai-nilai kekafiran itu sangat lekat di dalam hidupnya. Dia agamanya Islam, tapi perilakunya perilaku orang kafir, perilaku orang munafik. Nah, kalau dia nilai-nilai hidupnya itu nilai-nilai kekafiran, nilai-nilai kemunafikan, maka yang dia perbuat seperti perbuatan orang kafir dan seperti perbuatan orang munafik, walaupun KTP-nya Islam. Nah, perbuatan orang kafir, orang munafik tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditujukan untuk selain Allah atau untuk memuaskan hawa nafsu, karena pandangan mata mereka ini pendek, hanya sebatas kebahagiaan dunia saja. Nah, akhirnya dengan KTP Islamnya itu mereka memanfaatkan dukungan orang-orang Islam yang jujur, memblow up nama Islam, padahal itu untuk kepentingan dirinya
Nah, orang Islam yang di bawah ini karena tidak bijaksana, mereka hanya kemudian memanfaatkan ghirah agamanya, membela orang-orang ini, padahal saya katakan di ujung tombaknya kepentingannya itu bukan kepentingan Allahu Akbar, bukan kepentingan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan kepentingan kebaikan, tapi kepentingan memuaskan syahwat seseorang. Akhirnya ini yang bergerak lillah, tapi ujung-ujungnya memuaskan syahwat seseorang, membantu seseorang untuk menunaikan kepuasan syahwatnya. Apa yang didapat oleh orang Islam? Dari Allah tidak dapat apa-apa. Dunianya juga tidak dapat. Bahkan yang lebih menyedihkan, dapat hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, makanya ini pelajaran yang sangat berharga. Khususnya kemarin kita baru melewati masa politik, ya. Ini sebentar lagi kita sudah mau dimanfaatkan lagi, sebentar lagi politik lagi. Politiknya mesti lama. Orang Islam sudah slogan ayat, slogan agama. Jangan jadikan agama untuk sesuatu yang rendah. Saya sudah sering mengatakan ini berkali-kali. Cuci tangan dari hal-hal seperti ini. Cuci tangan. Karena kita mau membela orang yang tidak jelas. Kita mau menyalahkan orang yang tidak jelas. Kita ini di bawah, buta kita. Lapisannya terlalu banyak untuk menyelidiki kebenaran atau mana yang salah. Jadi bagaimana caranya? Gunakan sifat wara', sifat takwa. Orang yang punya sifat wara' itu dia tidak akan campur tangan ke dalam sesuatu yang tidak jelas kebenaran kehalalannya. Nah, kalau mau selamat di dunia ini, kita harus menyandang dua sifat ini, sifat takwa, sifat wara'. Sifat wara'. Nah, orang Islam ini kalau menyandang dua sifat ini selamat hidupnya. Ada orang-orang di luar sana tahu orang Islam ini cinta terhadap Tuhannya, cinta terhadap Rasulnya, cinta terhadap agamanya. Orang Islam ini loyal terhadap sunnah-sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW. Ini dimanfaatkan untuk kepentingan hawa nafsu. Akhirnya orang Islamnya sendiri jadi pecah di mana-mana. Nah, ini yang dimaui oleh orang kafir, orang munafik dari sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi bedanya di zaman Nabi ada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Subhanallah. Nah, di samping mau memecah belah umat Islam, orang-orang munafik itu mau menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Mereka mau menguji Rasulullah supaya Nabi itu jatuh dalam kesalahan, salah dalam memutuskan. Nah, kalau selain Nabi Muhammad, walaupun dia itu pinter, walaupun dia itu orang baik, selain Nabi Muhammad SAW, celah untuk jatuh pada kesalahan mungkin enggak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Mau dia ulama, mau dia wali, mau dia pakai serban, mau dia celana panjang, pakai dasi, jatuh kepada kesalahan, mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Itu bedanya Nabi, Rasul dengan orang selain Nabi dan Rasul. Nah, kita harus berhati-hati. Karena siapapun yang kita ikuti di zaman ini itu bukan Nabi dan Rasul. Bukan Nabi dan Rasul. Gunakan akal, gunakan kebijaksanaan, gunakan sifat wara'. Kalau mereka mengajak kita kepada sesuatu yang jelas, ikuti. Kalau sesuatu yang abu-abu, jangan. Itu bukan Nabi. Kamu juga bisa. Kamu ini harus bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan bersandar kepada ustadz. Bukan bersandar kepada pemimpin.
Karena pemimpin itu syaratnya sangat pasti, jelas. Dalam hal-hal seperti ini kita juga harus berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya ada nasihat la ta'atul makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Kalau makhluk itu mengajak kita kepada sesuatu yang buruk, ya kita harus menahan diri, walaupun itu guru kita, walaupun itu ibu kita sendiri. Ibu kita sendiri ngajak kita kepada sesuatu yang tidak jelas, harus kita tolak. Padahal bakti kepada ibu itu wajib. Bakti kepada ibu itu wajib. Nah, kita lanjutkan ayat ini. Ini pelajaran yang sangat berharga, subhanallah. Ayat Al-Quran ini kalau kita renungi betul-betul bisa menyelamatkan kita dari kesesatan. Tapi bukan sekedar hanya dibaca, diulang-ulang saja, tapi harus direnungi isinya. Ayat berikutnya ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila. Masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yang kita bahas tadi. Ha antum haula'i jadaltum anhum. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kalian atau kamu berdebat anhum untuk mereka. Kamu berdebat untuk membela mereka. Jadi yang membela ini ada dua. Ada dua kelompok. Yang membela itu tidak semuanya buruk. Ada yang membela orang bersalah dan tahu orang itu bersalah, dibela. Bisa jadi untuk kepentingan duniawi, bisa jadi kepentingan golongan, atau bisa jadi KKN, kepentingan keluarga. Ini orang membela orang yang salah dan tahu yang dibela itu salah. Saya juga memberi contoh di pertemuan yang lalu, kondisi seperti ini juga bisa terjadi pada orang tua yang membela anaknya padahal tahu anaknya itu salah. Membela anaknya. Kalau mungkin bisa terjadi di ranah hukum, anaknya berbuat salah kemudian dia bela padahal dia tahu anak itu salah. Atau di sekolah, ibu-ibu ini biasanya, ibu-ibu ini jadi singa buat anak-anaknya. Anaknya salah tetap dia mengaum, makan haknya orang lain. Pokoknya anaknya harus betul. Guru dijatuhkan kehormatannya. Orang yang mau menyalahkan anaknya dibela mati-mati padahal dia tahu anaknya salah. Ini lihat ini ayat ini. Jangan bela orang yang salah walaupun itu anak kamu sendiri. Kalau anak kamu salah ya harus dibenarkan, bukan dibela. Sebab kalau dibela ini anak nanti akan tumbuh jadi orang yang bengkok. Harus diberi pelajaran yang benar. Begitu juga dalam kejadian-kejadian yang lain. Kalau anaknya sendiri salah, hakimnya ditutup mulutnya, kejadian yang lebih besar dari itu tentunya. Padahal Nabi sendiri, Nabi SAW mengatakan seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, andai kata putriku Fatimah itu mencuri, Fatimah ini paling dicintai. Andai kata putriku Fatimah itu mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Karena dalam hal hukum, menegakkan hukum itu Nabi tidak tebang pilih. Betul-betul Nabi itu melaksanakan hukum tadi.
Jangan pernah ridho terhadap kemaksiatan. Jangan pernah rela terhadap sesuatu yang mungkar atau salah. Sebab kalau kita rela, maka kita termasuk pelaku maksiat. Kita termasuk pelaku maksiat itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kelompok yang kedua, tadi kelompok yang pertama tahu kalau itu salah. Kelompok yang kedua ini kelompok, kalau orang Solo bilang kuntul bawah, ikut di belakang ya. Ada orang teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar teriak. Padahal dia tidak tahu ini. Dia tidak tahu apa-apa. Nah, ikut-ikutan sudah di belakang. Pokoknya ada orang pasang gas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang bawa pentung, ya dia ikut mentung. Niatnya baik. Niatnya baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tidak mau Islam itu direndahkan, tidak mau Islam itu dijatuhkan. Tapi ini kelompok yang salah juga. Karena dia membela orang yang salah. Baik dia sadar atau dia tidak sadar. Kenapa kamu tidak mau menggunakan akal kamu? Jangan gegabah dalam bertindak, apalagi kalau sudah berkaitan dengan hak orang lain. Kalau sudah berkaitan, ini kalau saya lakukan, ini bisa merugikan si fulan. Hati-hati kamu. Kamu merugikannya ini atas nama Allah dan di jalan Allah atau di jalan hawa nafsumu. Atau atas nama Allah tapi untuk kepentingan orang lain yang salah. Hati-hati, ini kalau kita menghukum seseorang, berarti orang itu terkena hukuman. Apa sudah pantas orang itu kena hukuman? Kalau enggak, kamu berhadapan dengan Allah. Yang kedua, keluarga orang itu kena imbasnya enggak? Kena imbasnya. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu yang terkait dengan hukum yang terkait dengan orang lain, kita harus ekstra hati-hati. Kalau itu kaitannya dengan diri kita sendiri saja, kita harus berhati-hati, apalagi berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan martabat orang lain. Harus hati-hati. Nah, Allah mengingatkan kepada para pembela itu, baik yang membela sesuatu yang salah dan dia tahu, atau membela sesuatu yang salah dan dia tidak tahu. Ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya. Ini khususnya untuk orang-orang munafik gitu ya. Atau untuk keluarga Tu'mah. Kalian ini berjidal, berdebat di dunia itu untuk membela mereka orang-orang yang salah fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Faman yujadilullah anhum yaumal qiyamah. Kalian membelanya di dunia ini, sedang dia dalam kondisi salah, terus nanti siapa yang mau mendebat Allah di hari kiamat, mempertanggungjawabkan, membela orang ini? Bisa enggak kita bela orang ini nanti di hadapan Allah SWT? Kalau di dunia kita bisa bela orang, mau salah kita bela, bisa menang. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa membela orang itu? Tidak ada. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tertutup. Semua terbuka. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kamu kalau membela orang, kamu juga harus mempertanggungjawabkan pembelaanmu itu nanti di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ketika kamu mau menuduh seseorang, ketika kamu menuduh seseorang di dunia ini, kamu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas tuduhanmu di dunia ini. Kamu bisa enggak membela diri kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, berapa banyak orang di dunia ini menuduh orang lain tanpa ada bukti, tanpa ada dalil, tanpa ada saksi. Kalau dia menang di dunia ini,
Padahal tuduhannya salah ini ya. Kalau dia menang, maksudnya menang di situ tidak ada hukumannya di dunia ini. Dia tidak kena hukuman. Dia menuduh orang yang benar dan dia menang di dunia ini. Tidak kena imbas dari tuduhan dia tadi. Padahal yang dituduh itu orang benar. Kalau dia selamat di dunia ini, ya dia nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, diminta buktinya oleh Allah. Mana kamu menuduh si fulan dulu dengan tuduhan A, tuduhan B, dia mencuri, dia korupsi, dia zina, ini tuduhan orang sekarang ini ya, gara-gara HP ini, gara-gara grup media sosial, orang bilang itu koruptor, atau itu zina, itu pencuri, itu orang bejat, itu orang A, itu orang B. Kok tahu kamu? Nanti kita mau menghadap Allah. Ya Allah, saya punya bukti. Apa buktinya? Ada broadcast. Bisa kita nanti bawa broadcast. Ada broadcast ya Allah. Saya di broadcast waktu itu dapat broadcast. Saya punya bukti ya Allah. Dari mana? Dari web. Ada web ini. Saya punya bukti dari web. Tuh, kamu sudah teliti, itu yang broadcast itu siapa? Bisa dipercaya nggak orangnya? Orang yang broadcast itu punya bukti juga atau tidak? Enggak tahu ya Allah. Ya kamu yang kena. Kamu tergolong orang yang menuduh di hadapan Allah SWT. Kamu tergolong orang yang membantu orang yang menuduh. Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man a'ana ala maksiatin walau bisyatril kalimah, barang siapa membantu pelaku maksiat walaupun dengan setengah kata, maka dia di hadapan Allah seperti pelaku maksiat. Dapat dosanya wungkul, dosanya ini penuh seperti pelaku maksiat tadi. Jadi kalau ada orang pembunuh, kita bantu dengan setengah kata, pembunuh itu, ya kita dapat dosanya membunuh. Nah, hati-hati dengan hal ini. Ini sering kali kita ini dengan mudahnya media untuk berkomunikasi di zaman ini, manfaatnya besar kalau kita menyebarkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik, nasihat yang baik. Tapi ada side effect-nya, efek sampingnya ini ya. Efek sampingnya ini kita di rumah bisa dapat dosanya pembunuh. Masa di rumah yang dapat dosanya pembunuh? Kita bantu pembunuh dengan setengah kata, dengan like, kita bantu ya, atau love gitu ya. Saya termasuk bantu, dapat dosanya kita. Dulu orang nggak mikir bagaimana bantu dengan setengah kata. Oh ternyata zaman sekarang like gitu ya, dengan like gitu. Atau membantu penuduh zina. Ada orang dituduh, dia tidak melakukan itu, dituduh berzina padahal dia tidak berzina, kita like, dapat kita punya saham juga di situ ya. Kita punya saham. Apalagi kalau broadcast, wah lebih besar sahamnya. Sahamnya lebih besar lagi. Dan hal-hal semacam itu. Hati-hati, berhati-hati di sana. Karena pendukung itu di zaman sekarang tidak perlu capek-capek keluar. Pendukung itu sekarang bisa di dalam rumah. Bisa ibu-ibu yang sambil masak, sambil nge-like gitu. Bisa juga bapak-bapak di rumah. Pendukung itu bisa seperti itu. Nah, kalau
Terus saya harus dukung siapa Ustaz? Dukung Allah, dukung Rasulullah. Kalau di luar sana tidak jelas ini siapa yang saya dukung ini. Betul atau salah? Nggak tahu saya. Tidak usah dukung. Tidak usah mendukung, tidak usah menyalahkan. Sudah selamat kamu sendiri di rumah. Ngajar anak-anak kamu Al-Quran, ngajar tafsir. Nanti ada himbauan, oh tidak mendukung. Kamu tidak mendukung perjuangan Islam. Dari mana saya tahu itu berjuang untuk Islam? Saya tidak jelas itu. Dia berjuang untuk Islam apa enggak? Yang jelas kalau saya berjuang untuk Islam, saya mengajarkan hal-hal yang baik untuk anak-anak saya. Itu saya berjuang untuk Islam. Saya mengajarkan ajaran yang baik untuk keluarga saya, saudara saya, untuk orang tua saya, untuk tetangga saya. Itu jelas perjuangan untuk Islam. Tapi kalau perjuangan yang muluk-muluk di luar sana, saya tidak tahu. Saya tidak pernah diikut sertakan kok tahu-tahu disuruh dukung. Tidak pernah dikabari saya yang dikerjakan itu apa. Yang dikerjakan dia sekarang ini apa, untuk apa, tujuannya apa, kok kamu bisa berani mendukung. Kecuali kalau kamu ikut terlibat dalam pergerakan itu dan kamu tahu persis. Kamu tahu persis ini untuk Islam. Siapa pemimpinnya, tahu kamu gaya hidupnya. Kemudian yang dia lakukan tidak keluar dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan dia lakukan disertai dengan akhlak pribadi yang bagus. Kemudian kamu tahu betul, bukan dengan sekali atau 2 kali ketemu. Tidak bisa diputuskan dengan seperti itu. Ustaz, terus bagaimana saya berjuang dengan Islam? Untuk keluarga kamu, itu kamu berjuang untuk Islam. Jelas. Itu yang jelas. Nah, makanya ayat ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau mau membela, mendukung orang atau sebaliknya, menuduh orang. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamati. Siapa yang akan mendebat? Maksudnya mempertahankan argumen ini ya. Untuk mereka di hari kiamat nanti siapa yang berani debat Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah tahu semua lah. Kita mau menunjukkan bukti apa saja disentil sama Allah kita. Saya lebih tahu dari kamu. Buktinya Allah lebih kuat. Bahkan orang yang kita bela itu nanti tangannya sama kakinya berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kebenaran, hakikat yang sebenarnya. Amman yakunu alaihim wakila, atau siapa yang jadi pelindung mereka nanti, wakilnya mereka nanti. Siapa yang mau jadi wakilnya mereka nanti di hadapannya Allah? Kamu bela mereka atau di dunia ini, mau jadi wakilnya mereka nanti, bela mereka di hadapan Allah. Nanti kalau waktunya mereka disentuh sama api neraka, kamu bela, ganti aja deh mereka. Kamu ganti adabnya, kamu ganti. Mau kamu mengganti adab mereka? Mau kamu bertemu malaikat Malik menggantikan mereka, malaikat Zabaniyah? Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita ketemu sama malaikat Malik, malaikat Zabaniyah, jangan sampai. Semoga kita semua, keluarga kita selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kayak gitu termasuk taklid gitu. Kalau ikut-ikutan yang kita nggak tahu gitu. Taklid, wah itu nanti penjelasannya akan panjang. Taklid itu kan artinya mengikuti tanpa orang bodoh yang mengikuti orang yang pandai. Nah, taklid itu dibolehkan bagi orang awam, bukan dibolehkan, diwajibkan orang awam yang belum paham agama untuk bertaklid kepada para mujtahid dalam bersyariat, melaksanakan tata cara ibadah. Nah, dia harus bertaklid karena dia belum bisa mengintisarikan hukum dari Al-Quran dan hadis.
Jadi tidak bisa kita wudhu meneliti Al-Quran sendiri. Caranya wudhu yang betul. Oh ternyata Imam Syafi'i itu salah ini. Di Al-Quran ini seperti ini. Loh, kamu ini bahasa Arab saja tidak bisa. Al-Quran baru baca 3 tahun yang lalu. Tafsir nggak pernah baca. Nggak tahu ilmu nahwu, tidak tahu ilmu balaghah. Setiap hari berbuat maksiat, karena mujtahid itu syaratnya tidak gampang. Para mujtahid itu syaratnya bukan cuma orang yang pintar, tapi ada syarat-syaratnya di dalam ilmu agama itu dijelaskan. Nah, kalau kita bukan mujtahid, berarti kita muqallid. Nah, muqallid itu artinya orang yang bertaklid. Nah, taklid itu di dalam tata cara ibadah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bertaklid. Ada hal-hal yang kita tidak boleh bertaklid. Contohnya, mengetahui Allah itu ada, tidak boleh bertaklid. Kita bertanya, Allah itu ada enggak? Ada. Allah ada. Dari mana kamu tahu Allah ada? Ya, saya bertaklid. Salah, tidak boleh, haram. Kamu diberikan akal oleh Allah untuk berpikir, tidak boleh mengatakan Allah itu ada karena bertaklid. Harus ada di dalam keyakinan bahwa Allah itu ada. Kamu Islam? Ya, saya Islam. Kenapa? Ya, bapak saya Islam, saya Islam. Tidak boleh. Tidak boleh bertaklid dalam hal itu. Nah, di dalam kehidupan mengambil keputusan, kita juga tidak boleh bertaklid. Kita juga harus menggunakan akal kita. Boleh kita bertanya kepada seorang ulama, seorang ustadz, atau yang ahlinya, yang bisa dipercaya. Kan nggak mungkin kalau saya, sebetulnya di dalam hidup itu kita selalu mengambil keputusan. Umpamanya saya mau operasi mata, jangan saya, ada orang mau operasi mata, ada orang mau operasi mata, datang ke ustadz. Saya operasi mata ini pakai operasi A atau operasi B, ya nggak tahu ustadznya. Sama ustadz pasti bakal, ya kamu pergi kepada dokter mata kok ke saya. Tanya kepada ahlinya, dan ahlinya yang bisa dipercaya. Nah, karena ada orang yang ahli A tapi gemar berdusta, jangan ditanya. Nah, dalam kehidupan juga begitu, kita bertanya. Terus yang memutuskan dokternya nanti, ya enggak juga kan kita yang memutuskan sendiri. Dokter itu hanya memberi masukan kepada kita. Kalau ibu mau ini seperti ini. Makanya kita kalau bertanya mau berobat kan kadang-kadang tidak satu dokter. Kita tanya 1, 2, 3 dokter yang semuanya ahli, kemudian kita simpulkan. Oh, ini berarti saya lebih cocok dengan ini. Boleh enggak Ustaz? Saya harus bertaklid. Enggak, kamu harus ngambil keputusan sendiri. Nah, dalam hal kehidupan ini Allah menilai keputusan kita. Kalau kita orang yang ceroboh, orang yang gegabah, walaupun niat kita baik, tapi kita terhitung salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kamu ceroboh kamu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah memberi patokan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Nah, makanya kita harus bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, caranya dalam memutuskan sesuatu itu kita harus merumuskan dulu di dalam hidup itu. Harus kita rumuskan dulu. Ini cocok enggak dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cocok kita jalankan, kalau enggak ya kita tinggalkan. Kalau abu-abu kita tinggalkan juga biar aman. Ini yang tidak ada kaitannya dengan syariat ini ya. Begitu juga di dalam hal-hal yang lainnya. Nah, tidak perlu setiap detik kita mau berbuat harus tanya kepada ustadz. Nah, kan kita dikasih akal oleh Allah SWT. Ada orang yang dari parahnya sampai, Ustadz saya hari Rebu mau jalan
Jalan apa enggak usah? Ya udah kamu kok enggak mau jalan hari Rabu ini. Kenapa? Nanti akhirnya jadi was-was loh itu ya. Ya sudah mau hari Rabu mau jalan, bismillah, jalan. Ustadz saya besok mau potong rambut, Ustaz. Boleh ya Ustadz, saya potong rambut. Ya, potong rambut kamu, enggak ada masalah. Nah, asal jangan gundul kalau perempuan. Ada hal-hal yang enggak perlu kita harus bisa memutuskan. Nah, salah satu contohnya, ini saya masukkan lagi untuk pelajaran. Mau milih presiden A, presiden B, nggak usah tanya Ustaz. Apa hubungannya sama Ustaz ini? Nggak ada hubungannya sama Ustaz. Mau milih gubernur A, gubernur B, DPRD A, DPRD B. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Tidak berhubungan sama sekali dengan agama. Putuskan, gunakan akal, pilih yang terbaik, selesai, putuskan. Loh, tapi Ustadz Fulan itu ngomong pilih yang A, bukan yang B. Ustadz Fulan dapat wahyu dari Allah apa enggak? Dia dapat dibilangi sama Allah, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Enggak dibilangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah sama dengan kamu. Dia juga merumuskan. Bisa salah enggak dia? Bisa. Kalau dia salah, kemudian kita jatuhkan dia, ya enggak lah. Namanya orang memutuskan kadang-kadang bisa salah, bisa betul. Karena itu sesuatu yang enggak pasti. Ya sama seperti kita mau ke dokter, ternyata kita sudah merumuskan pilih dokter, dokternya salah. Jahat kita. Ya enggak lah. Karena saya tidak punya keahlian dalam itu. Saya hanya bisa merumuskan. Tapi jadi gini, kalau kita sudah berusaha tidak ceroboh, ternyata keputusan kita salah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak termasuk orang yang berdosa. Tapi kalau kita ceroboh, tidak menggunakan akal kita, tidak mau berpikir, gegabah kita kemudian menjalankan sesuatu itu apa yang di depan mata kita saja, tidak mau diteliti, ini termasuk orang yang salah nanti di hadapan Allah. Sama seperti ini sebetulnya sudah terjadi ya, masalah politik ini di masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang runyam itu di masa kekhalifahan Sayyidina Utsman, yang lebih runyam lagi di masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu orang-orang yang di bawah itu kebingungan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah sampai terjadi perang. Dan mereka para sahabat waktu itu ya berijtihad sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi kalau mereka bedanya tidak asal mengikuti seperti kita. Mereka itu betul-betul berusaha. Jadi kalaupun mereka salah, mereka dapat pahala satu. Karena mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau benar keputusannya, pahalanya 2. Dalam hal ini kita harus beristihad, ya. Tidak bisa bertaklid. Nah, karena disebutkan di dalam sejarah, memang pada saat itu Muawiyah yang menjadi pemberontak. Kekhalifahan yang sah itu di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan memberontak itu sesuatu yang diharamkan di dalam agama. Alhasil seperti itu pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Nah, kalau kita mau membela orang nggak jelas, ingat ayat ini. Nanti kalau di akhirat, saya mau nggak ganti azabnya dia. Kalau orang itu salah, nanti di akhirat saya mau nggak disuruh sama Allah menggantikan azabnya dia. Oh, nggak mau saya. Kalau gitu, kalau dia nggak jelas, ya saya tidak akan membela dia, tidak akan menyalahkan dia. Karena tidak jelas kan. Nah, itu sebabnya hakim itu tugasnya berat sekali. Hakim itu tugasnya berat. Kalau bisa punya anak, jangan jadi hakim, jangan jadi jaksa. Kesian anaknya.
Aduh, berat sekali. Nah, ini saya katakan berat itu bagi hakim yang jujur loh ya. Kalau hakim yang tidak jujur, saya sudah tidak menggubris, itu sudah. Buat hakim yang tidak jujur, pengacara yang nggak jujur, tidak ada berat. Buat dia semua enteng karena dia nggak mikirkan hukum. Nah, kalau mereka yang memikirkan tanggung jawab di hadapan Allah SWT, itu memutuskan suatu perkara saja. Kalau kita belajar fikih, itu ada syarat-syaratnya yang panjang lebar. Hakim itu sampai tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan menahan buang hajat, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu di fikih itu ada tuh ya. Nahan buang hajat tidak boleh, harus buang dulu hajat kamu di belakang sana. Nah, dalam keadaan kelaparan yang luar biasa, mikir makanan, segera putuskan ini. Nah, biar selesai, biar saya bisa makan. Dalam kondisi yang kritis di dalam dirinya, darurat, tidak boleh dia memutuskan. Makanya hakim perempuan tidak boleh ya. Kalau hakimnya masih menstruasi, salah semua nanti orangnya. Nah, jadi salah semua. Nah, kita lanjutkan lagi. Ayat ke-110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Wa may ya'mal su'an, barang siapa berbuat kejahatan, aw yadhlim nafsahu, atau dia menganiaya dirinya sendiri. Berbuat kejahatan, yang berbuat kejahatan itu kaitannya dia merampas hak orang lain. Ya'mal su'an, berbuat kejahatan terhadap orang lain, seperti menjatuhkan martabat orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, merendahkan nama baik orang, merampas hak orang lain, atau menimpakan kesalahan kepada orang lain. Harusnya yang dipenjara A jadi B yang dipenjara. Harusnya dia yang dipenjara, bawahannya yang dia kambing hitamkan, masuk penjara. Ini dosanya sangat besar ya teman-teman. Au yadhlim nafsahu, atau dia menganiaya dirinya sendiri, berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Nah, ada ulama yang menafsirkan kalau yadhlim nafsahu itu kaitannya dosa yang ada pada dirinya sendiri. Ada yang menafsirkan yadhlim nafsahu, menganiaya dirinya sendiri, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam ayat disebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu penganiayaan yang sangat besar. Orang yang menyekutukan Allah atau berbuat jahat kepada orang lain, merampas hak orang lain, tsumma yastaghfirillah, tapi kemudian dia sadar, lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Yajidillaha ghafurar rahima, maka dia, ketika dia sadar kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapati Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Karena di dalam Islam itu tidak ada jalan buntu. Orang ketika mendengar nasihat
kemudian dia sadar, dia kembali kepada jalan yang benar, dia akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa tetap diterima oleh Allah? Sebab Allah itu Ghafurur Rahim. Dia itu yang maha kelewat batas dalam mengampuni dan maha kelewat batas dalam menyayangi. Berlebih-lebihan dalam menyayangi, berlebih-lebihan dalam mengampuni. Dosa kita segede gunung, kalau kita angkat tangan minta ampun kepada Allah, kata Rasulullah SAW, seperti anak yang baru lahir dari ibunya. At-ta'ib minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Seorang yang bertaubat dari perbuatan dosanya seperti dia tidak pernah berbuat dosa. Cuma kalau kesalahannya terkait dengan orang lain, taubatnya harus meminta maaf kepada orang yang pernah dia jahati, yang dia pernah berbuat jahat kepadanya. Harus minta maaf. Kalau tidak minta maaf, taubatnya masih terkatung-katung. Kok susah Ustaz, harus minta maaf? Ya kamu waktu berbuat kejahatan kepada orang lain itu kamu kan nggak mikir. Nah sekarang kalau kamu tahu hukumnya, dan beriman kepada Allah, beriman kepada hari kebangkitan nanti, pasti kaitan dengan interaksi dengan makhluk itu kamu harus pasti akan berhati-hati. Tapi kalau kamu satu tidak tahu hukumnya, atau tahu hukumnya tapi imannya tipis terhadap Allah dan kepada hari kebangkitan, dia sudah tahu hukumnya, sudah tahu dosanya, ya tetap saja dia terus menyakiti orang lain, terus merampas hak orang. Nah, jadi kalau mau bertobat bagaimana? Ya harus minta ridhonya orang yang dulu kamu jahati, minta maafnya dia. Kalau kamu dulu pernah utang nggak dibayar, wah enak ini Ustaz, ya astagfirullah, minta ampun sama Allah. Kalau kamu utang belum dibayar, harus bayar dulu. Itu caranya minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah orang yang tidak paham baca ayat ini, wah istighfar terus ya setiap hari. Habis istighfar ngerampas ini. Oh enggak. Bukan seperti itu ya. Bukan seleterlek gitu. Kalau kamu pernah utang belum dibayar, dibayar utangnya. Kalau dulu kamu pernah memfitnah si fulan, ya kamu harus datang mengklirkan namanya, membersihkan namanya. Nah, berapa banyak orang di antara kita memfitnah orang yang sama sekali tidak pernah ketemu dengan dia. Mau minta maaf ya bagaimana? Yang difitnah artis, orang di luar sana, ketemu aja tidak mungkin dia ya, gara-gara baca internet gitu, wah dia cerita gosip di mana-mana, itu seperti ini, atau lihat acara televisi, ini mau minta maafnya bagaimana? Hati-hati loh, yang kalau kita fitnah orang yang di depan mata kita saja sudah susah, itu mau minta maafnya, apalagi orang yang tidak mungkin kita ketemu dengan dia. Kadang-kadang yang difitnah orang luar negeri lagi, lebih susah lagi. Apa saya mengumpulkan uang dulu beli tiket ke sana, lebih susah lagi kan. Nah terus bagaimana Ustaz? Makanya hati-hati kalau ngomong. Kata Imam Ghazali, ya kamu harus berusaha mendapatkan keridhaan dari orang yang pernah kamu rampas. Begitu juga di antara besarnya dosa menyakiti orang lain, mengatakan orang Islam sebagai orang kafir atau munafik. Kata Imam Ghazali ini,
di dalam kitab Minhajul Abidin. Orang jelas-jelas sholat kita sebut dia kafir. Orang sudah jelas-jelas syahadat kita sebut munafik. Loh, sakit gak tuh orang itu yang disebut itu? Nah, kamu harus minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang itu, membersihkan nama orang itu. Kalau ada orang masih sholat, masih puasa, minimal dia itu mengakui bahwa dirinya itu Islam, ya kita jangan gampang-gampang menyebut dia itu kafir atau orang munafik, nggak boleh. Itu imbasnya kemana nanti? Ke diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana caranya kalau saya mau bertobat? Minta ridho dari orang itu, minta maaf. Ustadz, ini kalau saya minta maaf, madharatnya lebih besar. Nah, atau saya mau minta maaf, tidak bisa, Ustadz. Tidak bisa saya minta maaf. Caranya bagaimana? Atau kalau saya minta maaf, saya sebutkan kesalahan saya, tadinya baik-baik saja, ini bisa rame malahan. Kayak ceritanya orang itu yang datang ke tetangganya, hubungannya baik-baik banget. Saya minta maaf, saya punya banyak dosa. Ada tetangganya, enggak saya maafkan kecuali kamu cerita dulu dosanya. Bingung ini, padahal dia betul-betul mau minta maaf. Kata dia, enggak usah, maafkan saja. Nanti malah enggak baik hubungan kita. Enggak, saya mau tahu dulu salah kamu. Kata dia, saya setiap malam berdoa kamu cepat mati. Loh, kenapa? Saya salah apa? Karena saya suka sama istri kamu, kata dia. Jadi biar mati cepat, istrinya mau dikawin gitu. Akhirnya yang tadinya tidak ada apa-apa, lain putus hubungan. Jadi kalau itu bisa, kalau saya utarakan ini bisa hancur hubungan saya. Sekarang hubungannya baik-baik. Artinya bisa menimbulkan madharat yang lebih besar. Malah saya tadinya mau terhindar dari dosa, malah jadi dosa saya jadi lebih banyak. Apa yang harus saya lakukan? Tapi yang pertama harus mencoba dulu. Kalau tidak bisa, ya sudah, berdoa yang banyak untuk orang yang pernah kita tolong. Sedekah, niatkan atas buat dia. Tidak sekali loh ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau kita sedekah, sebut nama dia. Ya Allah. Kalau kita sedekah, niatkan juga, ya Allah, saya bersedekah, pahalanya untuk diri saya, keluarga saya, dan orang-orang yang pernah saya zalimi. Niatkan. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia nuntut di hari akhirat, kita sudah punya cadangan. Bukan pahala kita yang diambil, ini kita sudah punya cadangan. Ya, kamu pernah menyakiti dia? Iya ya Allah, pernah menyakiti dia. Berarti pahala kamu sudah harus diambil, diberikan dia. Oh, saya sudah punya cadangan. Ini saya sudah sedekah banyak untuk orang ini. Nah, kata Imam Ghazali, siapa tahu kalau nanti di hari akhirat itu dia tahu kamu selalu mendoakan dia waktu di dunia, hatinya itu luluh memaafkan kamu di akhirat. Itu aja Imam Ghazali bilang siapa tahu. Jadi hati-hati sama orang lain gitu ya. Atau kata Imam Ghazali, karena kamu sudah berupaya jadi orang yang tidak mau berbuat jahat kepada orang tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang tersebut memaafkan kamu. Karena kamu betul-betul bersungguh-sungguh bertobat. Tapi bukan setiap hari sedekah, setiap hari nyakiti orang. Nah, itu nanti orang itu tetap keras nanti ya. Ya sudah, ini saya punya jurusnya ini dari pengajian setiap hari. Yang penting saya sedekah, saya niatkan buat orang-orang yang saya dolimi, terus saya mendolimi orang terus. Tidak, jurus yang salah itu ya. Jurus yang salah itu betul-betul bertobat, tidak mau menyakiti atau merampas hak orang, dan kemudian berusaha seperti itu. Nah, itu kalau kesalahannya terkait kepada orang. Kalau kesalahannya terkait pada diri sendiri, cukup meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, didahului penyesalan di dalam hati, menyesal di dalam hati, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
eh, kalau dia istighfarnya memenuhi muatan yang saya sebut ini, maka dia yajidillaha tawwaban rahiman. Pasti dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya yang maha menerima taubat dan sifatnya yang maha menyayangi makhluknya, mengasihi makhluknya. Jadi Allah itu paling suka kepada hamba yang kembali kepadanya, hamba yang bertaubat. Nah, ini ayat ini juga menjelaskan kondisi seseorang. Jadi summa di dalam ayat ini, kata summa, kata sambung ini ya, kemudian di dalam ayat ini kan, maya'mal su'an au yadrim nafsah, siapa yang berbuat jahat atau menganiaya dirinya, berarti dia dalam situasi yang sangat rendah sekali. Bejat, ini orang yang berbuat jahat, menganiaya dirinya, itu dia berada dalam situasi yang rendah sekali. Summa, kemudian di sini kata sebagian ahli tafsir bukan menunjukkan jarak waktu. Tidak, indikasinya bukan mengarah kepada jarak waktu. Artinya hari ini saya jahat, buruk, kemudian berapa hari lagi saya berubah. Nah, ini summa kemudian di sini tidak mengarah kepada jarak atau waktu, tapi mengarah kepada posisi atau kedudukan. Kedudukan seorang hamba itu dari yang bejat bisa berubah menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia betul-betul kembali kepada Allah. Jadi tidak ada klaim bejat kepada seseorang. Bahkan tidak ada klaim musyrik atau klaim kafir kepada siapapun kecuali orang yang sudah diklaim oleh Allah. Seperti Fir'aun, yaitu selama-lamanya dia akan kafir. Abu Lahab, selama-lamanya dia akan kafir. Tapi orang yang masih hidup di sekitar kita, tidak boleh kita stempel munafik. Dia sudah tobat, sholat, sudah pergi haji, munafik. Tidak ada. Allah sendiri mengatakan, atau kita lihat ada pelaku maksiat, preman. Terus di mata kita dia itu preman terus. Ada Pak, Imam Junaid itu mengatakan, Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Andai kata aku melihat ada pemabuk minum minuman keras gitu ya, aku lihat seorang pemabuk atau pelaku maksiat, lihat, bukan katanya ini ya, kemudian dia lewat di depanku, lalu terhalang oleh pohon, lalu dia terlihat lagi. Setelah terhalang oleh pohon, kemudian dia terlihat lagi, itu aku sudah meyakini dia itu seorang kekasih Allah. Sebelum terhalang pohon, dia ini pelaku maksiat. Setelah terhalang pohon, kata Imam Junaid, aku meyakini dia ini kekasih Allah. Kok bisa seperti itu? Sebab aku tidak tahu apa yang terjadi di balik pohon itu. Mungkin dia sudah bertobat kepada Allah SWT. Dan taubatnya diterima. Dan orang yang bertaubat kepada Allah itu posisinya berbalik 180 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mulai Allah menyebutnya ya'mal su'an, yadlim nafsah, berbuat jahat, mendolimi dirinya sendiri. Kemudian summa, posisi berikutnya, dia itu jadi orang yang memohon ampun kepada Allah. Berarti ini orang yang posisinya ditinggikan oleh Allah SWT. Sebab orang yang bertobat itu bukan orang main-main di hadapan Allah SWT. Orang bertobat itu orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah.
Sampai disebutkan di dalam ayat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai hamba-hamba yang bertaubat dan hamba-hamba yang menyucikan diri. Cintanya Allah ini kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan yang sangat tinggi. Ada ceritanya, satu orang ahli maksiat datang ke rumah satu ustadz. Lalu dia bertobat, minta petunjuk dari ustadz tadi, kemudian bertobat. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh, merasa dirinya ini kotor, merasa dirinya diampuni tidak ustadz? Oh, Allah maha pengampun, kata ustadz tadi. Diampuni sama Allah. Minta ampunnya bukan sama ustadz, sama Allah ya. Diampuni. Akhirnya setelah itu mereka berdua sama-sama pergi. Tujuannya berbeda, tapi satu jalan gitu ya. Ustadz itu mau ke arah A, yang ini mau ke arah B. Sampai di persimpangan jalan mereka harus berpisah. Nah, selama perjalanan itu cuaca sangat panas, tapi ada awan yang berjalan menaungi mereka. Jadi orang-orang lainnya kepanasan, mereka berdua tidak kepanasan. Sampai di jalan yang bercabang mereka harus berpisah. Kata pelaku maksiat yang bertobat tadi, sudah saya baru bertobat, sudah dapat rahmat Allah karena berjalan bareng Ustadz, saya ini dinaungi oleh awan. Sekarang kita berpisah. Waktu berpisah, Ustadznya ke jalan A, yang ini ke jalan B, awannya ngikuti pendosa tadi, bukan ngikuti Ustadz tadi itu. Loh, berarti ini awan ini diturunkan gara-gara orang yang bertobat. Ustadznya ini jadi kalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya. Langsung dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah ini memang menyukai hamba-hamba yang bertobat. Jadi kedudukan taubat itu kedudukan tinggi. Allah sedang menjelaskan di sini perubahan kedudukan seseorang dari yang rendah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menjadi hamba yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mau bertobat, memohon ampun, memperbaiki dirinya. Tapi syaratnya dengan taubat yang benar. Jangan taubatnya, kata orang Jawa, kapok lombok. Kapok lombok itu bukan kapok lombok. Makan pedes, wah enggak kuat saya, makan lombok lagi. Terus sakit perutnya, nanti besok makan lombok lagi. Ini namanya kapok lombok ini ya. Atau ada ungkapan la tabki buka as-sakla. Jangan kamu nangis seperti nangisnya perempuan yang melahirkan. Perempuan yang melahirkan itu dia kesakitan terus nanti, oh ini terakhir saya punya anak. Saya tidak mau punya anak lagi nih. Sakit ini, 4 bulan lagi hamil lagi dia. Nah, makanya sampai ada istilah jangan kamu nangis seperti nangisnya wanita yang melahirkan, atau jangan kamu tobat lombok gitu ya. Tobat sambel. Kalau di sini tobat sambel. Nah, tobat sambel itu orang kepanasan bibirnya tetap makan terus. Dan seperti itu yang betul-betul, yang sungguh-sungguh. Nah, kita lanjutkan satu ayat lagi nih ya. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahim. Ayat berikutnya, wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Siapa yang berbuat dosa, yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Siapa yang mengerjakan perbuatan dosa, maka dia itu sedang mengerjakan perbuatan dosa untuk dirinya sendiri. Maksudnya dia sedang menimpakan
akibat dari perbuatan dosa itu bagi dirinya sendiri. Jadi ayat ini ditutup wa kanallahu aliman hakimah. Allah itu maha tahu dan maha bijaksana. Kamu di dunia ini bisa melakukan perbuatan salah, kamu timpakan kesalahan itu kepada orang lain. Tapi Allah itu maha tahu dan Allah maha bijaksana. Allah tahu siapa yang berbuat salah yang sebenarnya, dan dia itu maha bijaksana dalam menentukan hukum. Jadi tidak mungkin dia menghukum orang yang salah. Kamu di dunia ini bisa menimpakan kesalahan bagi orang lain, kesalahan kepada orang lain, tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kesalahan itu akan tertimpa untuk dirimu sendiri. Ini maksud dari ayat ini ya. Bahkan di dunia saja ada orang berbuat salah, tadinya dia menang, terus kemudian terbongkar. Di dunia ini kesalahannya orang itu bisa terbongkar, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak terbongkar di dunia ini, wah ini orang kuat, tidak bisa dibongkar nih. Mau dibuktikan, bukti dihapus semua di dunia ini, selamat dia. Oh, dia sedang mengarahkan kesulitan bagi dirinya sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama seperti itu, ketika kita berbuat kesalahan, jangan timpakan kesalahan kepada orang lain, karena kalau kita timpakan kesalahan kepada orang lain, kita berbuat dosanya ada dua. Berbuat perbuatan dosa itu sendiri. Yang kedua, kita menimpakan kesalahan kepada orang lain, itu nanti ada hukumnya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allah aliman hakima. Ini dua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan ada di dalam hidup kita. Tulis, diukir dalam-dalam di dalam hati kita. Jadikan pijakan dalam setiap ucapan dan dalam setiap perbuatan kita. Kita mungkin berbuat salah, orang tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Kalau dua kalimat ini selalu kita renungi di hari-hari kita, maka kita akan menjadi hamba yang sidik. Sidik itu jujur di hadapan Allah. Hamba yang tulus. Apa itu hamba yang tulus? Hamba yang tulus itu penampilan sama batinnya sama. Bukan sama-sama buruknya, tapi sama-sama baiknya. Ada orang, saya nggak mau munafik. Di belakang orang saya buruk, di depan orang saya mau buruk. Saya nggak mau munafik. Salah ini. Yang dimaksud nggak mau munafik itu di belakang orang baik, di depan orang baik. Nah, ada orang mau jujur, saya pokoknya saya buruk di depan orang, di belakang orang buruk, saya di depan orang mau buruk juga. Salah. Harusnya kamu baik di depannya orang dan kamu berusaha baik di belakang orang. Berusaha. Tampilan kamu baik, batiniah kamu juga baik. Nah, berusaha seperti itu. Kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, siapa yang mengaku batinnya itu bersih, jernih, tapi tampilan luarnya dia meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa mudda'in kadzdzab. Itu orang yang hanya mengaku-ngaku dan pendusta. Orang zaman sekarang nggak apa-apa, saya nggak pakai jilbab, yang penting kan hatinya bersih. Orang sholat ke masjid tapi ya tetap nipu. Saya ini nggak ke masjid, nggak sholat, tapi saya nggak pernah nipu orang. Jadi hati saya itu bersih. Ini orang pendusta, kata beliau. Bagaimana orang meninggalkan syariat mengaku hatinya bersih, padahal Rasulullah mengatakan siapa yang meninggalkan perintah Allah ada titik hitam. Loh, orang nggak sholat dia tidak menipu, mungkin nggak? Mungkin, tapi hatinya tidak bersih, hatinya tidak jernih. Karena hati yang jernih itu dia bisa mendapat pantulan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang hanya mempercantik fisiknya, kalau ketemu orang, oh, baik, masya Allah,
ketemu orang ini mempercantik tampilannya, tapi tidak pernah memperhatikan hatinya, fahuwa munafik. Itulah ciri-ciri orang munafik. Tampilannya saja yang diperhatikan. Ucapannya manis tapi hatinya serigala. Ucapannya, penampilannya penampilan ustadz, tapi hatinya hati preman, ya. Hati preman, naudzubillah min dzalik. Nah, terus yang betul bagaimana? Jadikan penampilan kita ini penampilan ustadz, hati kita hati ustadz. Di depan orang ustadz, di belakang orang ustadz. Berusaha, terus berusaha semaksimal mungkin. Sampai minimal, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, minimal antara lahiriah dan batiniah kamu itu tidak ada perbedaan. Itu minimal. Minimal. Maksimal yang dikejar batiniah kamu lebih baik daripada lahiriah kamu. Lahiriah kamu itu baik, batiniah kamu lebih baik dari lahiriah. Sebab tampilan ini kan terbatas. Nah, kalau batin itu tidak terbatas. Mereka para wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, kita kenal mereka itu baik. Tapi yang kita tidak tahu jauh lebih baik daripada yang kita lihat. Nabi Muhammad SAW itu sungguh mulia. Yang kita kenal Nabi Muhammad ini adalah makhluk Allah yang mulia sekali. Tapi yang kita tidak paham, dia itu jauh lebih mulia daripada apa yang kita bayangkan. Nah, itu orang-orang yang sudah level tinggi. Kalau kita sekarang berusaha lahiriah dan batiniah sama. Nah, caranya bagaimana? Selalu menghadirkan Allah itu mengetahui dan melihat perbuatan kita. Wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau yang tadi, siapa yang melakukan perbuatan dosa, dosanya pasti akan jatuh kepada dirinya sendiri. Jadi ini ada 3 nih ya. Dimulai waman semua ini. Yang pertama, waman ya'mal su'an aw yadlim nafsahu. Kemudian ayat berikutnya, waman yaksib ithman. Yang pertama tadi, siapa yang berbuat jahat atau berbuat dosa, kemudian minta ampun sama Allah, pasti akan diampuni. Yang kedua, siapa yang berbuat dosa, dosanya nggak mungkin lari ke orang lain. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka punya amal sendiri, kamu punya amal sendiri. Nggak mungkin lari ke orang lain dosanya. Ya sudah, yang berbuat dosa itu pasti akan merasakan akibatnya. Kemudian yang ketiga, wa may yaksib khati'atan au itsman. Siapa yang mengerjakan perbuatan yang salah atau dosa. Ada bedanya nih. Yang pertama dia itu salah. Niatnya baik tapi ternyata salah. Salah langkah gitu ya. Yang kedua berbuat dosa. Umumnya orang berbuat salah itu kan tidak ada hukumnya di hadapan Allah. Maksudnya berbuat salah ini tidak sengaja. Jadi ini kata khoti'ah itu ada kesalahan, salah langkah, dia tidak sengaja gitu loh. Orang yang tidak sengaja, tidak tahu, itu pasti sama Allah tidak akan dihukum. Dia tidak tahu kok. Makanya kan ada doa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana.
akhtana, ya Allah, jangan kau hukumi perbuatan aku yang aku lupakan karena kelupaan atau salah. Umpamanya menyangka ini belum masuk Ramadan, atau sudah masuk Ramadan saya tidak puasa, salah. Hukumnya bagaimana Ustaz? Ya tidak dosa, kamu kan tidak tahu kok, kamu nggak tahu. Atau lupa, orang lupa tidak ada dosanya, tapi tidak tahu itu kan ada klasifikasinya juga nanti ya di dalam fikih. Atau orang yang bodoh, tidak tahu kalau sholat zuhur itu wajib umpamanya, dia tidak tahu, loh saya kira sunnah sholat zuhur itu, umpama ya. Jadi dia bertahun-tahun sholatnya subuh, maghrib, isya, zuhur sama asar dikira dia sunnah gitu. Umpama. Loh, kamu nggak tahu nggak? Kalau nggak tahu nggak ada hukumnya. Tapi ada syaratnya ya dia tidak punya media untuk belajar. Tidak ada media yang memberitahu dia bahwa zuhur dan asar itu wajib. Dan belum ada orang yang pernah memberitahu dia. Tapi kalau tinggalnya di Ciputat terus nggak tahu zuhur asar wajib, itu bodoh dipentung gitu ya. Karena dia malas belajar itu. Medianya terlalu banyak ya, atau berbuat kesalahan dia tidak paham. Mamanya setiap hari gosip, terus gosip orang, terus dia tidak paham kalau gosip itu dosa, tidak paham dia. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di puncak Gunung Merapi sana. Tidak tahu dia, tidak ada internet, tidak ada yang bisa, ustadz tidak ada di sana. Yang mau digosipin sama juga tinggal di sana. Nah, kalau tidak tahu hukumnya tidak dosa. Tapi kalau tinggal di sekitarnya itu ada banyak ustadz, ada banyak media untuk bertanya, berarti malas kamu, bukan tidak tahu. Itu ada hukumnya. Nah, kalau kesalahan itu pada umumnya tidak dihukumi oleh Allah SWT. Yang dihukumi oleh Allah kecerobohan, bertindak tanpa berpikir. Seperti tadi, saya sudah betul-betul berpikir masak-masak mau melakukan perbuatan A, yang saya teliti ini benar yang saya lakukan, ternyata salah. Ternyata saya salah. Umpama saya mau ya, yang paling gampang urusan politik ini ya, milih pemimpin umpamanya. Saya sudah pertimbangkan ini yang madharatnya kecil buat umat manusia, kemudian bisa mendatangkan manfaat. Dengan rumusan yang saya kumpulkan, saya gunakan akal saya berusaha menyaring berita, kemudian saya pilih. Istikharah namanya ya. Istikharah itu penting sih orangnya. Berdoa kepada Allah, kemudian saya putuskan ini, saya pilih yang ini aja. Ternyata setelah saya pilih salah, madharatnya besar. Ini ya Allah, manfaatnya sedikit. Bagaimana nih? Oh, kamu tidak ceroboh. Ini bukan kesalahan yang ceroboh. Ini kesalahan yang dimaafkan oleh Allah SWT. Atau hal-hal lain yang seperti itu. Di dalam hidup ya. Seperti contohnya sebagai hakim yang berfungsi sebagai hakim, dia sudah betul-betul merumuskan, menyaring berita, menyaring saksi-saksi, ternyata keputusannya ini yang betul, bukti-buktinya menjurus kepada keputusan ini, kemudian dia putuskan tanpa kecerobohan, ada dalil-dalil, bukti semua, ternyata salah, ini diampuni sama Allah.
Tapi kalau di sini ada kata yaksib. Yaksib itu dia mencari kesalahan tersebut. Jadi melakukan perbuatan salah atas kesengajaan atau atas kecerobohan. Ada kata yaksib. Siapa yang melakukan atau mengerjakan perbuatan salah atau dosa, summa yarmi bihi bari'an, lalu dia yarmi bihi bari'an, dia lemparkan kesalahan itu, tuduhan itu, lalu dia berlepas tangan. Jadi dilemparkan tuduhan tadi kepada orang lain, lalu dia berlepas tangan. Faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan, buhtan, ithman mubina, dan dosa yang sangat nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti sebetulnya yang saya jelaskan tadi. Ada dua dosanya. Dosa yang pertama, dia berbohong, memfitnah orang. Yang kedua, dia memikul dosa yang dia lakukan tadi. Di hadapan orang mungkin bebas ya, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan pernah bebas. Jadi di ayat ini ada 3 penjelasan. Yang ayat yang pertama, orang yang berbuat jahat, berbuat dosa, minta ampun, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penjelasan bahwa perbuatan dosa yang kita lakukan, kita sendiri yang akan mencicipi akibatnya. Yang ketiga, perbuatan salah yang dilakukan secara sengaja atau ceroboh, dan perbuatan dosa yang dituduhkan kepada orang lain akan mengakibatkan pelakunya mendapat 2 keburukan. Keburukan yang pertama atas kebohongannya, keburukan yang kedua dosa yang harus dia pikul. Nah, saya kira sampai di sini ya. Sedikit-sedikit tapi manfaatnya bisa kita resapi itu lebih banyak. Nanti insya Allah 113 kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, menjauhkan kita dari perbuatan aniaya terhadap diri kita sendiri, dari perbuatan jahat terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengampuni segala kejahatan yang pernah kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga sisa umur kita dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam perangai yang baik, dan menganugerahi kita istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan itu sampai kita menjumpai Allah kelak dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat segala bentuk penyakit, segala bentuk wabah dari diri kita, dari negeri kita, khususnya wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merahmati kita, mengampuni kita, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa niyatin shalihah bisirul Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala za ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil ghillani
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نرضى بكل سول للمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم